الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد ولك الشكر على ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama bertemu lagi dalam tempoh yang seketika ini bagi kita memberikan sedikit tazkirah selepas daripada kita menunaikan salat sunat tarawih. Baik tuan-tuan dan puan, senang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya nak sambung, iaitulah yang apa telah pun kita perkatakan semalam, iaitu yang pertama kita menceritakan berkaitan dengan sedekah secara ringkas, kemudian apakah itu infak, dan yang ketiga apakah itu wakaf. Wakaf tu berhenti, wakaf. Dan yang seterusnya, iaitulah pada malam ini kita nak menceritakan berkaitan dengan hibah, dan seterusnya kita nak menceritakan berkaitan dengan hadiah. Kelima-lima ini adalah benda yang hampir kita boleh kata tiga perkara, iaitu sedekah, dia sinonim dengan infak, dia dekat-dekat. Dan yang kedua adalah wakaf, dia memang asing terus. Dan yang ketiga iaitulah hibah dan juga hadiah. Baik tuan-tuan dan puan, sidang pendengar, penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sering kali kita mungkin boleh samakan juga hibah itu dengan hadiah, tetapi sebenarnya ianya adalah dua perkara yang berbeza. Contoh kita boleh buat, iaitulah hibah ini dia merupakan pemberian atas dasar kasih sayang. Iaitulah contohnya kita boleh buat contoh yang lebih mudah, iaitulah macam takaful ataupun insurans. Iaitulah kita kata takaful ni, iaitulah individu yang kita sayang, isteri ke, anak-anak kita ke, sesiapa yang kita letakkan dia sebagai penama itu, dia akan mendapat bahagian dia, ataupun yang kita bagi persen kat dia yang begitu banyak, yang tu kita panggil sebagai hibah. Ataupun pemberian kasih sayang, ataupun pemberian secara sukarela, iaitulah dengan bertujuan perkara yang baik. Jadi tuan-tuan, adakah kita bagi hadiah ke orang, kita tak sayang ke orang itu? Sudah tentu kita sayang ke orang, takkan kita nak bagi hadiah ke orang kita tak sayang ke orang. Jadi apakah beza hibah dan juga hadiah? Hadiah ini iaitulah pemberian kerana penghargaan, dan hadiah merupakan satu juga menunjukkan bahawasanya tanda kasih sayang, tetapi yang paling utama hadiah merupakan pemberian penghargaan. Contoh kita nak ambil yang lebih mudah, iaitulah bila mai hari guru. Contoh hari guru, kita bawa hadiah satu, kita nak bagi dekat cikgu kita. Nah cikgu, ini hibah saya untuk cikgu. Adakah kita menggunakan perkataan yang sedemikian? Sudah tentu tidak. Tapi kita akan guna apa? Perkataan, nah cikgu, ini hadiah saya untuk cikgu. Penghargaan kepada cikgu. Dan begitulah juga kita nak memberikan penghargaan kepada ibu bapa kita ke sesiapa saja yang kita kasih dan sayang pada hari jadi. Hari lain kita mungkin bagi, kita sebut benda lain. Nah yang ni hadiah. Nah yang ni mungkin sedikit nafkah yang abang wajib untuk keluarkan kepada mama, yang abang wajib untuk keluarkan, nak kena bantu ibu dan ayah kita mungkin yang dalam keadaan yang susah. Jadi
perkataannya itu akan memberikan maksud yang berbeza. Jadi tuan-tuan, sebab tu ulama kata dalam kita nak menggunakan perkataan ini dia lebih tajam. Dianya mampu lebih tajam lebih lagi daripada pedang. Contohnya kalau kita nak bagi barang dekat mak ayah kita. Mak ayah kita okey lah. Tapi dia bukan susah pun. Tapi kita nak bagi barang, kita nak bagi bantuan sikit. Kita nak abang, nah mak ni sedekah ke? Nah mak ni hibah ke? Kita abang lah, nah mak ini hadiah. Perkataan itu memuliakan, mengagungkan, mengangkat darjat ibu dan juga ayah kita. Tanda kita sayang. Tetapi kalau kita bagi nah mak ini sedekah abang, jadi macam kita merendahkan ibu dan juga ayah kita, kerana apa yang kita sebut sebelum ini, iaitulah sedekah itu adalah, kata Ibn Mansur, iaitulah memberi kepada Allah, beri kerana Allah kepada golongan yang memerlukan. Jadi kita macam menganggap ibu dan ayah kita ini adalah orang yang memerlukan. Jadi kita tak mau benda tu, kerana kita nak mengangkat ihtiram, hormat ibu dan juga ayah kita, kita sebut dengan perkataan yang lebih mulia walaupun tak lari pun. Bukannya kalau kata kita bagi berah cak rambutan, sebut aja nah mak yang ni hadiah, pak, berah tu sampai kat tangan mak kita jadi berah basmati. Tak. Dia tetap berah cak rambutan juga. Tapi kita nak bagi tahu kata apa? Penghormatan itu adalah kesan yang mungkin datang kepada hati ibu dan ayah kita, dan mereka ini akan merasa lebih bergembira dan juga seronok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis Abu Ya'la daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi kata apa? Tahadu tahabu. Nabi kata, bagilah kamu hadiah, maka nescaya kamu akan berkasih sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita memberikan hadiah kepada orang dan kita akan saling berkasih sayang, kita lebih mencintai, kita lebih menyayangi keluarga kita, insya-Allah. Baik, itu adalah apa yang saya nak jelaskan berkaitan dengan hibah dan juga hadiah pada malam ini. Jadi secara ringkasnya kita telah pun menerangkan sedikit sebanyak 5 perkara, iaitulah yang pertama saya ulang, sedekah kita sebut semalam, kemudian infak juga kita telah pun sebutkan semalam, dan yang ketiga wakaf juga kita telah pun sebutkan semalam. Pada hari ini kita ambil hadiah dan juga hibah. Hadiah dan hibah dia lebih kurang sama, tetapi ianya sebenarnya adalah perkara yang berbeza. Adapun infak dan juga sedekah juga lebih kurang sama, tetapi adalah perkara yang berbeza, dan iaitulah satu-satunya wakaf. Maka kita boleh kata sedekah dan infak dua benda nampak macam satu, yang ketiga wakaf satu benda yang asing, yang keempat dan yang kelima iaitulah hibah dan juga hadiah, dua benda yang nampak macam satu. Baik tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya kita nak terus membincangkan, menceritakan berkaitan dengan infak dan juga sedekah. Iaitulah yang nak kita fokuskan terutamanya apabila kita berada di dalam bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, tuan-tuan dan puan sidang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Yang pertama iaitulah kalaulah kita ini merupakan orang yang kita kata ada hadis, ada larangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah apabila kita berada sebanyak 3 orang, kita tidak dibenarkan untuk berbisik di antara 2 orang. Sebab apa? Dia mungkin akan menimbulkan perasaan syak di antara seorang lagi tu. Contohnya dalam dewan ni ada 3 orang lah ni. Seorang tu duduk ujung sikit, saya dengan yang seorang lagi ni kami duduk dekat sikit. Jadi kami berbisik, sembang, tanya yang ni. Padahal kami tanya benda yang biasa aja. Tetapi Nabi SAW tak bagi. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mungkin menimbulkan perasaan iri hati daripada orang yang satu lagi. Amboi mereka ni duk bisik apa, duk kata apa kat aku dan sebagainya. Betul, memang tidak boleh kita ini bersangka buruk kepada orang. Bahkan kita juga tidak dibenarkan oleh Nabi untuk berbisik di antara 2 orang apabila kita bertiga. Tetapi tuan-tuan, tiba-tiba datang satu ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa, ayat yang ke-14, firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin. Iaitulah kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi kathir, tidak ada kebaikan pada kebanyakan yang dibisikkan
illa man amara bi sadaqatin, melainkan bisikan itu adalah bisikan untuk melakukan sedekah. Bisikan itu adalah bisikan untuk nak suruh buat infak. Ni, pilah bagi kat kawan tu sikit, kesian kat dia. Kan, lempok lagu teruk, kita pergi bagi sikit. Kita ni taklah senang, tapi duit ada, cukup. Kita pergi bagi kat dia sikit, nampak lagu dia bulan ni macam tak apa cukup. Kita bisik. Boleh tak tuan-tuan? Bukan kata boleh. La khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada kebaikan melainkan pada bisikan yang sebegini. Maksud dia apa tuan-tuan? Sangat-sangat baik bisikan yang mengajak kita kepada sedekah. Jadi maksud dia tuan-tuan, memang ada larangan untuk kita berbisik, tetapi ada istisna, iaitulah pengecualian. Bisikan yang dibenarkan adalah bisikan yang membawa kepada kebaikan. Bisikan yang dibenarkan adalah bisikan kepada arah yang disebutkan pada malam ini perbincangan kita, iaitulah kepada sedekah. Jadi tuan-tuan, sedekah ini telah pun mengeluarkan perkara yang tidak dibenarkan kepada perkara yang dibenarkan, iaitulah berbentuk sedekah. Dia special tuan-tuan. Baik. Jadi yang kedua pula, saya nak menceritakan sedikit berkaitan dengan apa yang disebutkan berkaitan dengan sedekah. Cerita, yang ni ceritalah. Kita tak mau nak bawa banyak-banyak. Esok kita akan ambil ayat Al-Quran lagi dan kita akan ceritakan lagi. Saya nak cerita berkaitan dengan sedekah ni tuan-tuan. Ya, itulah ada satu kisah yang benar datang daripada satu orang ustaz. Ustaz ni duk cerita pasal sedekah, pom pam pasal sedekah. Jadi budak yang main ni pun dia dengar tazkirah ni, nak kena sedekah lah juga, berasa terkesan dengan apa yang ustaz tu kata. Tapi budak ni dia main, dia terkejan-kejan tadi, dia kalut, dia bawa main duit RM5 dah. Disebabkan dia bawa main duit RM5, RM5 tu sekeping, kalut, minyak tak ada nak buah, tapi tahu dah kata minyak motor tak apa nak dah. Jadi dia main juga, kalut. Sampai tu tengok dah duduk dalam majlis besar, ustaz terkenal, ustaz hebat yang hadir pada malam tu. Jadi orang ramai. Bila orang ramai ni, tabung orang tak gerak saja. Gerak tabung tu bersekali dengan ada orang hok duk turut, orang hok duk ikut. Kalau gerak tabung dia takut lagi. Tabung tu bukan orang buka tuduh orang buh duit, tapi orang buka tuduh orang ambil duit. Jadi tuan-tuan, budak ni apabila ada orang follow dia, ada orang follow tabung tu, budak ni pun rasa macam nak bagi habis duit aku sekali, balik lagi silat-silat nak kena tolak motor. Jadi budak ni kata apa? Dia nak bagi tapi dia nak ambil balance sikit. Jadi dia bagi duit RM5 tu, dia tengok orang hok duk turut tabung tu, orang duk ikut, duk awasi tabung tu, dia habaq, bang, saya nak ambil balik balance sikit bang. Dia kata kan. Sebab apa dia nak ambil balance sikit? Pasal saya ni habaq betul-betul bang, saya tadi minyak memang tak ada, takut tak balik ni out terus minyak. Jadi saya nak ambil balik, nak ambil RM2 bang. Abang nak buh minyak sekali lagi. Jadi dia bubuh RM5, dia ambil balik RM2, RM3 dia bagi. Sedekah ni. Sebab apa? Terkesan pada apa yang ustaz pada malam itu ceritakan. Jadi budak ini pun kemudiannya, ini cerita benar. Kemudiannya dia balik memang pergi buh minyak. Bila pergi buh minyak, kebetulan budak ni dia kerja workshop, kerja mekanik lebih-lebih kurang lah. Jadi mainlah satu kereta besar. Kereta besar ni elok-elok main tu bubuh minyak. Kereta tu pun rosak. Ada problem sikit kalau ke mana ke. Budak tu tolong perbaik. Bila budak tu tolong perbaik, tiba-tiba orang tua yang bawa kereta besar. Kita kata orang bawa kereta besar, takkan orang miskin, takkan orang susah, orang kaya. Jadi budak ni pun diberilah, orang panggil salam berisi sikit, diberikan bantuan sikit. Sebab apa? Sebab budak ni pun dia kata kerja dia memang mekanik, memang duk perbaik kereta ni. Jadi ustaz ni pun, orang tua ni pun salam pegang, bagi dia duit sikit. Dia pun rasa tak mau lah nak buka lala ni. Orang kata nampak tamak sangat. Dia balik buka di rumah. Ni tuan-tuan, seronok tak ada dah. Seronok punya lah, tak sangka-sangka. Nak kata lompat sampai ke siling kot, budak tu tinggi sangat. Seronoknya budak ni, dia buka tengok tuan-tuan, dia dapat RM4. Dia dapat RM300. Daripada dia bagi RM3 tadi, dia dapat RM300. Esok tu tuan-tuan, apa yang dia buat tuan rasa? Dia bukan semayang subuh awal, yang semayang semua bagus budak ni. Dia pergi jumpa ustaz yang bagi tazkirah tu. Dia kata apa kat ustaz tu? Ustaz, saya menyesal semalam ustaz. Pasal apa hang menyesal semalam? Saya menyesal sebab saya bagi RM3.
Dia kata dia menyesal sebab dia bagi RM3. Kalau saya bagi RM5 malam tu, saya tak ambil balance, saya tak ambil lagi RM2, saya tak main buah minyak malam tu, saya rasa saya pi buat nak parking motor tu, buat nak buah minyak, duit tak ada. Pak cik tu saya perbaik kata pak cik tu, saya yakin pak cik tu bagi RM500. Jadi tuan-tuan, maksud dia apa? Dia diberikan ganjaran yang tidak dia terkira. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya dia tak sangka-sangka dia nak dapat ganjaran balasan yang begitu banyak. Ini adalah kuasa, adalah apa yang kita katakan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala akibat perbuatan sedekah. Tapi tuan-tuan, jangan lepas ni nak duduk bayangkan apa yang kita nak sedekah tu. Kita sedekah RM2, duk tunggu bila nak dapat RM200. Sedekah RM2 lagi, bila nak dapat RM200. Duk tunggu tak dapat. Budak tu pasal dia tak tunggu. Dia buat memang dia teringin, dia teringat, dia nak buat. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ganti. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita beriman sampai macam tu, kita percaya sampai macam tu. Sedekah ini adalah ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi, yang kita akan sambung dan kita akan sebutkan selepas daripada kuliah pada malam ini. Kita akan atok lagi, ada beberapa siri yang saya akan sampaikan lagi. Kita akan menceritakan berkaitan dengan sedekah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang baik itu datangnya daripada Allah, yang salah dan silap terkasarnya bahasa itu datangnya daripada diri saya sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.